ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਟੌਪਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। जो ये पोस्टां ने ये पोस्टां होणगियां टैक्नीकल ते नॉन टैक्नीकल। टैक्नीकल की जे आपां गल करिए टैक्नीकल भाग दे विच जो कैटागरी दे विच पोस्टां ने इस वो ने जेई दीयां पोस्टां जूनीयर इंजीनियर ते LMN असिस्टेंट लाइनमैन ते जो पोस्ट ने ASSA दीयां असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। इस तो बाद विच जो पोस्टां नैक्सट ने वो पोस्टां तुहाडीआं होणगियां नॉन टैक्नीशियन दीआं। नॉन टैक्नीशियन जो पोस्ट ने टैक्नीकल पोस्ट ने वो पोस्ट ने रैवन्यू अकाउंटेंट ते क्लर्क, दो पोस्टां दित्तियां गईयां ने। इस दी जो तरीक है डेट है जो दित्ती गई स्टार्टिंग डेट इस दी होएगी जी 31/5/2021। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/26/2021 ते फीस भरन दी जो आखिरी मिति रहेगी वो रहेगी जी 2/7/2021। जो अगे जानकारी इन्हां ने दित्ती हुई है कैटागरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट ये तुसी सारे विद्यार्थी पढ़ लैणगे। इस PDF नूं फुल PDF नूं WhatsApp ते अपने टैलीग्राम पर अपलोड कर दिता जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन च दे देंगे। इन्ना डिटेल विच नहीं जावांगे, बहुत ज़्यादा गिनती जो पेजां दी इन्हां ने PDF विच अपलोड की हुई है। मेन गल करते हुए आपां अगे वधांगे। हाँ, इस विच इत्थों गल करांगे आपां नोट जो पहला दिता हुआ है। इस विच इन्होंने कहा वे जिस पोस्ट विच भी तुसी रिजर्वेशन लओगे द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिवाइज्ड कैटागरी इज एप्लीकेबल कैंडीडेट ऑफ पंजाब डोमिसाइल भी जो भी तुहानू रिजर्वेशन जिस भी कैंडीडेट नूं दित्ती जा रही है वो रिजर्वेशन सिर्फ पंजाब दे नागरिक नूं ही दित्ती जा रही। ये जो पंजाब दे लड़कियां ने लड़के ने उन्हां लई बहुत बेनीफिशियल हो रही है। जो नैक्सट गल कर लीए इस तुहाडा जो डोमिसाइल है वो जां तां इस डेट तो पहलां दा होना चाहिए। आल रिवाइज्ड कैटागरी कैंडीडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डोमिसाइल इशूड और आफ्टर 1/1/21। मतलब भी इस विच तुहाडा जो पोस्टां तो जारी होने की तरीक तो पहलां दियां नहीं होनियां चाहिए नोटिफिकेशन जो जारी। जो इस विच लड़कियां ने पार्टिसिपेट कर रही उन्हां लई बहुत ही जो एक वधिया प्लस पॉइंट है कि उन्हां नूं हरेक कैटागरी दे विच कैटागरी वाइज तो रिजर्वेशन जो तुहानूं मिलनी है वो मिल रही है। उस तो इलावा 33% हरेक कैटागरी दे विच लड़कियां नूं जो रिजर्वेशन दित्ती जा रही है सिर्फ तो सिर्फ एक LMN ते ASSA वालियां पोस्टां छड्ड। तुहाडी जो क्वालिफिकेशन है इस लई सुन लो जी, जो सैशनल क्वालिफिकेशन है तुहाडी नॉन टैक्नीकल पोस्टां दे लई इत्थे पोस्टां दी गिनती दी भी गल करांगे। पहली जो नॉन टैक्नीकल पोस्ट है रैवन्यू अकाउंटेंट दी कोड नंबर पोस्ट का याद रखणगे सारे कैंडीडेट पोस्ट नंबर है इसका 11 ते पोस्टां दी जो गिनती है नंबर ऑफ पोस्ट ने वो है 18। हुण इस लई जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जी वो सारे बच्चों की BCom की होनी चाहिए आ मिनीमम 60% मार्क्स देना। नैक्सट क्लर्क पोस्ट कोड है वो तुहानूं दिता गया है 44। जो इस विच तुहानूं पोस्टां दित्तियां गईयां ने नंबर ऑफ पोस्ट ने 549। इस विच तुहानूं जो क्वालिफिकेशन तुहाडी रिक्वायर्ड होएगी वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड तुहानूं दित्ती जाएगी जी
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 120 ਆਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਕਲਰਕ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸਪੀਡ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਈ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। पोस्ट कोड है 21, नंबर ऑफ पोस्ट 75, बहुत वधिया पोस्टां की गिनती भी है। उस तो बाद विच जे गल कर लगे तुहाडी बेसिक प्रोफैशनल क्वालिफिकेशन इस विच रिक्वायर्ड होगी। तुहाडे कोल 3 तो 4 साल का इलैक्ट्रीकल डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी तुहाडे मार्क्स अपटेन किए गए होण 60%। इस तो घट वाले नूं इस पोस्ट दे विच नहीं विचारिया जाएगा। उस तो बाद विच जो गल कर ली ALM पोस्ट कोड है 22, कुल पोस्टां की गिनती होगी 1700। इस विच तुहाडे कोल मैट्रिक जां इस दे बराबर की योग्यता होनी चाहिए तो एक NAC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए है। तीसरे टाइप दियां जो पोस्टां ने असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ASSA जिसका पोस्ट कोड है 23 तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 290। इस दे विच तुहाडे कोल कोर्स चाहिए है इलैक्ट्रीकल ITI वायरमैन दा विद 60% मार्क्स। इस तो इलावा जो इस विच पे स्केल है वो इन्हों ने इस बार पूरा क्लीयर नहीं दिता। ये कह रहे हैं इस इन्होंने साफ कह दिता है भी पे स्केल तो जो तुहानू गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाएगा वो ही दिता जाएगा, पर नाल इन्होंने कहा वा बट दे विल नॉट बी गिवन एनी इंक्रीमेंट और एनी अदर अलायंस एक्सैप्ट TA ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। कोई भी तुहानू TA ਜਾਂ DA ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜ ਲਿਮਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ वो एज लिमिट तुहानू दिती गई है। सारे कैंडीडेट सुन लो जी ध्यान नाल, इस विच तुहानू दिता गया है 18 तो 37 साल तक। तो जो भी किसी भी कैटागरी दे विच एज रिलैक्सेशन दिती जाऊगी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दीयां इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दिती जाऊगी। उस तो बाद विच जे आपां गल करिए स्कीम ऑफ एग्जामीनेशन दी, इस विच तुहानू एग्जामीनेशन रैवन्यू अकाउंटेंट के टैसट के विच तुहानू 4 तरह के जो पाए जाणगे यूनिट। उस तो बाद विच क्लर्क दे विच तुहानू 5 सबजैक्ट। इस दे विच हुण जिवें आपां पहला गल कर लगे इहदे विच पहले जिहड़े 70 नंबर का टैसट आवेगा वो डिग्री लेवल का फाइनैंस एंड अकाउंट, दूसरे नंबर ते जरनल नॉलेज, तीसरे ते लॉजिकल रीजनिंग, चौथे ते जरनल इंग्लिश।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਸਕੀਮ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 25 numerical aptitude 25 ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 20 ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 45 ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 35 ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਈ LMM ਤੇ ASSA ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ LMM ਤੇ ASSA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੈਲ ਕੰਸਿਸਟਸ 100 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ LMM ਤੇ ASSA ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਈ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ALM ਤੇ ASSA ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਰਕ ਤੇ ਜਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲੀਅਮ ਹੋਊਗਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 45 ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ 35%। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਫੀਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ GST 18% ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ 944 ਰੁਪਏ। SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਗੇ 590 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ। ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਜੋ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਓਗੇ 590 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਫਿਲ ਕਰਿਓ।